नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। गत क्लास रे आमे दशम श्रेणी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्य कृतिर भाग 1 पढ़ी। आज आमे अवशिष्ट पाठ पढ़ा। ता पूर्व जो पिला माने फास्ट पार्टा देखी ना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक दिया जाइछि से वीडियोटी देखि नियो तापरे ए वीडियोटी को देखिबो। तो पिला माने आरंभ करिबा। ओडिया साहित्यर गद्य और पद्य विभाग को बहु संख्यक और नाना प्रकार रचना द्वारा परिपुष्ट कर कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र। अधिकांश रचना प्राणधर्म हास्य कौतुक और व्यंग विद्रूप धर्मी। तांको साहित्य पाठक मात्र के अनुभव करती सते जेपरी हसिबा और अन्य मानकु निज लेखा जरिया हसाइबार अद्भुत शक्ति नहीं जन्मग्रहण करथिले लक्ष्मीकांत। तेणु एठारे पिला माने गद्य साहित्य और पद्य साहित्य विभाग रे लक्ष्मीकांत महापात्र बहुत किछि लिखिचंती। तांको लेखा गुड़ाकर मूल धर्म हेउछि हास्य कौतुक और व्यंग विद्रूप। व्यंग करिबा अर्थात काहाकू आक्षेप करी कहिबा ताकू व्यंग भंगी रे माने थट्टा करिबा भंगी रे आक्षेप करिबा। व्यंग और विद्रूप करी गोटे समाज को गोटे सरकार को एठारे लोकलोचन को आनिचंती। तेणु सेही स्थान रे तांको पाठक माने लक्ष्य करती जे जेते भी सी सब लेखा लिखिचंती सेतिरे सबुथिरे से थट्टा मजा भरिचंती जेतिरे कि पाठक माने आनंदित हुअंती आउ लक्ष्मीकांतंकर लेखार प्रशंसा मध्य करती। पद्ୟରେ लिखिथिबा लालिका और नाट्य रीतिर प्रहसन रे तांको हास्य सृष्टिकारी रचना शैली लक्ष्य करी हुए। कवि सूर्य बलदेव रथଙ୍କ किशोर चंद्रानंद चंपूर व्यंगात्मक अनुकरण हेउछि कांतकविଙ୍କ रचित चटक चंद्रहास चंपू। तो कवि सूर्य बलदेव रथ प्रथम चंपू काव्य लिखिथिले किशोर चंद्रानंद चंपू। तार गोटे व्यंगात्मक अनुकरण हेउछि चटक चंद्रहास चंपू। तो पिला माने तमे माने मध्य देखिथिबो वर्तमान जो आछि रोस्ट वीडियो आछि कि कोनोसी गोटे वीडियो को थट्टा मजा शैली रे प्रस्तुत करा होछि। तेणु सेतेबेले मध्य कांतकवि विभिन्न लेखार व्यंगात्मक रूप रे लिखि ताकू पुणी थरे लोकलोचन को आणुथिले। तेणु सेतेबेले मध्य लक्ष्मीकांत महापात्र विभिन्न रचनार व्यंगात्मक अनुकरण करी निजे मध्य आ गोटे लेखा लिखुथिले। अभिमन्यु सामंत सिंहारकर विदग्ध चिंतामणिर कलामणिकरे छांद अनुसरण रे धଳାमणिकरे लालिका रचित। फकीरमोहन सेनापति उत्कल भ्रमण अनुकरण रे कटक सफर लालिका रचना करछंती लक्ष्मीकांत। नाट्य साहित्य धारा रे हास्य द्वारा दर्शक मानक रसई मजई पारुथुबा सृष्टि प्रहसन भावे जनाशुना। तेणु नाट्य साहित्य आमर जो नाटक जो हस थट्टा मजा थाए ताकू प्रहसन बोली कहा जाए। तेणु डिम्बक्रेसी सभा हनुमंतर वस्त्रहरण जर्मान भूत ब्रिटिश दूत प्रश्नोत्तर आदि तांकर प्रहसन रचना। तेणु यही लेखा गुड़िक मुख्यतः तांकर गोटे गोटे नाटक जो कि थट्टा मजा हास्य रस भरी रही। तेणु यहीटा तांकर गोटे प्रहसन रचना। पिला माने लक्ष्य करिवो परीक्षा रे आसीबो तांकर केउंटी एक प्रहसन रचना। तेणु एगुड़िक तांकर रचना अटे। ओडिया शिशु साहित्य को लक्ष्मीकांत बहुमते समृद्ध करिसंती उभय गद्य और पद्य। पिलांक कथा भली पौराणिक कहानी संकलन और चिड़ियाखाना भली जीवजंतु संबंधी पद्यमयी कृति शिशु साहित्य दृष्टि बेस उपादेय। तेणु पिला माने चिड़ियाखाना होची गोटे पद्यमयी कृति माने पद्य संकलन एवं पिलांक कथा होची गोटे पौराणिक कहानी संकलन। पौराणिक कहानी अर्थात पुराण रे चलीथिबा जेकोसी कहानी तमे नहीं परिबो रामायण महाभारत गरुड़ पुराण विष्णु पुराण एमिति विभिन्न प्रकार पुराण रो आसीथिबा कहानी जोटा पिला मानक पई उद्दिष्ट थाए। एहा व्यतीत पाठमाला और साहित्य सुधाकर हेउची किशोर मानक पाठपढ़ा पई उद्दिष्ट दुईटी पुस्तक। तेणु पिला माने पाठ पढ़िबा पई जो पुस्तक दरकार सेही पुस्तक हेउची पाठमाला और साहित्य सुधाकर। शिशु साहित्य गुड़िकरू कांतकवि शिक्षकोचित नीति और उपदेश बाणी शुणवाक मिलता है। तेणु शिशु साहित्य रे पिला मानक पई एवं शिक्षक मानक पई नीति एवं उपदेश बाणी मध्य से लिखिछंती। गल्प प्रबंध उपन्यास आदि रचना द्वारा कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिया गद्य साहित्य को समृद्ध करियछंती। से अनेक गल्प रचना करछंती। बुढ़ा शंखारी गल्प रे परिवेशित प्रेम और करुण भाव पाठक मानक हृदय को स्पर्श करिथिबारु ताहा अनेकंक निकटरे अभुला कहानी होई रहिछि। ଯେଉଁ ବୋହୂର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଧବା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗଳ୍ପଟିର ପରିଣତି ବେଶ କରୁଣ ରସରେ ମାର୍ମିକ।
ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ କରୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରିର ବୋହୂ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ଅଛି ତାହା ବେଶ୍ ଅନନ୍ୟ। ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୂପଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ରଚନା, କଣା ମାମୁଁ ଭଳି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମୀ, ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଲେଖନୀର ମହନୀୟ ସାହିତ୍ୟକୃତି। ତେଣୁ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ କଣା ମାମୁଁ ହେଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମୀର କାହାଣୀ। କଣା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ତାଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଅଛନ୍ତି। ହାସ୍ୟରସ, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ହାସ୍ୟରସ, କବି ଓ କବିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବିଚାରବୋଧ ଜାଣିହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ। ତିଅଣରେ ଲୁଣ ଭଳି ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟରସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ବିଚାରିଥାନ୍ତି। ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ନ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ସେ ସ୍ୱାଦହୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟରସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱାଦହୀନ ଲାଗେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତିପୂଜା, ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ମୃତି, ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଭଳି ଜୀବନ ସ୍ମୃତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଆତ୍ମସଂଲଗ୍ନ ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି କିଛି ସ୍ମୃତି, କିଛି ମନେ ରଖିବା ଭଳି କଥା ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ନିଭୃତ ନିଶୀଥ, ରୋଗଶଯ୍ୟା, ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥାର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କିଛି କଥାକୁ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି, କୈଶୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୌବନ ପଥେ ଆଦିରେ ରୂପାୟିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି କହୁ, ସେଇ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଭଳି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ଶୈଶବ, ପିଲାବେଳର, କୈଶୋର ବେଳର ଏବଂ ଯୌବନ ସମୟର ସ୍ମୃତି ଆଦି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲାଳିକା ରଚନା ଭିନ୍ନ ଅନେକ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଳିକାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହସେଇ ପାରୁଥିବା କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅଲଣା ପୁରାଣ, ଯୁଗର ମଜା, ବିଡ଼ି ମହିମା, ଶୋକ ଗୀତ, ଗାନ୍ଧୀଗୋଳ କବିତା ସ୍ମରଣୀୟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଟାଇଟେଲରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ହେଇଥିବ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିରଚିତ ଚିଲିକା ରୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଅଛି, ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ସେଇ କବିତାର ଧାରାରେ ବୈତରଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି। କଲ୍ଲୋଳ ଓ ବିବିଧ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ସଂକଳିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଧାନାଥ, ଶ୍ମଶାନରେ ମଧୁସୂଦନ, ମହାପ୍ରୟାଣ, ଆଷାଢ଼ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ, ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଶୁ, ଶିଶୁର ଭାଷ, ଶିଶୁର ହସ, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ, ଯୁଗାବତାର ଆଦି କବିତା ପ୍ରମୁଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କବି ଯୁଗାବତାର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଯୁଗାବତାର କବିତାରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖ, ଯୁଗାବତାର କବିତାରେ କାହାକୁ ଯୁଗାବତାର ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ହେଉଛି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ଯେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତ ଅଛି ସେଇ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଂକଳିତ ଅଛି। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସ୍ୱର ଥିବା ଗୀତାବଳୀ, ତାଳ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତ ସଂକଳନ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଅଲଗା। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଲେଖା ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ କବିତା ଲେଖା। ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ସମ୍ପଦ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନନ୍ୟ କୃତିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତୁଲ୍ୟ ମହାନ କୃତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ମନୋଭାବ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହାକୁ ଅନନ୍ୟ କୃତି ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଏଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି? ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ। ଜାତୀୟ ଭାବ, ଦେଶପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟ ବୀର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କେତୋଟି କବିତା ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତାରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଦୁନ୍ଦୁଭି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି ଉଡ଼ାଇ ନିଶାଣ ବଜାଇ ଫେରି ସାଜରେ ସାଜରେ ଭାଇମାନେ ହୋ ଆଦି ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତା ଏହି ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବସ୍ତୁତ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରଚିତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କବିତାବଳୀରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନ ସମୃଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସବୁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି, ବୀରମାନଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି ଭାଇମାନେ ହୋ ସାଜରେ ସାଜରେ ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତା, ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାବଳୀରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରାଣତା ଓ ଆଶାବାଦର ଝଲକ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରିତ ମହାନ ଭାବନାରାଜି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ବୈଷ୍ଣବ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସକ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରିତ ମହାନ ଭାବନା, ମାନେ ସେଥିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ହାସ୍ୟରସ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଆବେଦନରେ ପାଠକକୁ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖାନୁଭବ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି କୃତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ହେତୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିକଟରେ। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚିରକାଳ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରାଣରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଖାମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀର ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।